زین وہ ابھی 17 سال کی ہے، تمہیں اتنی جلدی بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے ساتھی کو دشمن کی بیٹی سے ہمدردی ہوئی جو زین خانزادہ کے انتقام کا نشانہ بننے جا رہی تھی۔ اسے اٹھا کر لے آؤ، اور ہاں، میرے علاوہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، سمجھے؟ شام کو اسے سینٹر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی چیخ چلا رہی تھی۔ کتنا شور کرتی ہو تم، اس کی زبان کاٹ دو کیا نہیں؟ اس کی چیخ و پکار پر زین خانزادہ نے غصے سے کہا تو اس سے پہلے کہ وہ خوف سے پھر سے چیختی کہ زین کے قریب آنے پر کمرے میں پھیلا سگریٹ کا دھواں اور مہیب خاموشی دونوں ہی زین خانزادہ کی خطرناک شخصیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ لیدر کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ اور سرد آنکھوں میں ایک ایسا طوفان پوشیدہ تھا جسے دیکھ کر سامنے کھڑے انسان کے پسینے چھوٹ جائیں۔ زین، وہ ابھی صرف 17 سال کی ہے، تمہیں اتنی جلدی بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے سب سے قریبی ساتھی اور دوست فارس کی آواز میں ایک واضح ہچکچاہٹ تھی۔ اسے اپنے دشمن کی اس معصوم بیٹی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی جو کسی بھی لمحے زین خانزادہ کے اس بھیانک انتقام کا نشانہ بننے جا رہی تھی۔ زین نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے فارس کو گھورا۔ اس کی نظروں میں موجود درندگی دیکھ کر فارس نے بے اختیار اپنا تھوک نگلا۔ عمر 17 سال۔ زین کی بھاری اور کھدری آواز کمرے میں گونجی۔ جب اس کے باپ نے میرے خاندان کو آگ میں جھونکا تھا تب اس نے میری بہن کی عمر پوچھی تھی؟ نہیں نا، تو آج میں اس کی بیٹی کی عمر کیوں دیکھوں؟ لیکن زین وہ بچی ہے، اس کا ان سب معاملات سے کیا تعلق؟ تم سیدھا اس کے باپ پر وار کرو۔ فارس نے آخری کوشش کی۔ زین اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا 6 فٹ 2 انچ کا وجود اور چوڑے شانے کمرے کی فضا کو مزید تنگ کر رہے تھے۔ اس نے اپنا کوٹ پہنا اور سرد لہجے میں حتمی حکم جاری کیا، اسے اٹھا کر لے آؤ۔ آج شام تک وہ مجھے میری حویلی کے تہہ خانے میں چاہیے۔ اور ہاں، زین دروازے تک پہنچ کر رکا اور مڑ کر فارس کو دیکھا، میرے علاوہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، سمجھے؟ اس کی جسم پر ایک خراش بھی آئی تو میں تم سب کی کھال کھنچوا دوں گا۔ فارس نے خاموشی سے سر اثبات میں ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب زین خانزادہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ خدا کے سوا کسی کی نہیں سنتا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زلیخا اپنے کوچنگ سینٹر سے باہر نکلی۔ اس نے کندھے پر بیگ لٹکایا ہوا تھا اور وہ اپنی سہیلی سے ہنستے ہوئے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ 17 سالہ زلیخا، جس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں، دودیا رنگت اور معصوم چہرہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک موڑ چند قدم کے فاصلے پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اچھا صبا، میں چلتی ہوں، بابا کا ڈرائیور آ گیا ہوگا، زلیخا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور سڑک کے کنارے کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی تک پہنچتی، ایک کالے شیشوں والی ایس یو وی تیزی سے آ کر اس کے بالکل سامنے آ رکی۔ اس سے پہلے کہ زلیخا کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور دو مضبوط ہاتھ اسے کھینچ کر گاڑی کے اندر لے گئے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ، بچاؤ! زلیخا نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ایک کھردرے ہاتھ نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ ایک تیز بو اس کی ناک سے ٹکرائی اور چند ہی سیکنڈز میں اس کا مزاحمت کرتا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ اندھیرے نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب زلیخا کو ہوش آیا تو اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی بھاری ہوتی پلکیں کھولیں۔ وہ ایک بڑے تاریک لیکن شاہانہ انداز میں سجے ہوئے کمرے میں زمین پر پڑی تھی۔ کمرے میں صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں توڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔
दरवाज़ा बाहर से लॉक था। इसने पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। खोलो इसे, मुझे बाहर निकालो। तुम लोग जानते नहीं हो मेरे बाबा कौन हैं। वो तुम सबको ज़िंदा जला देंगे। खोलो इसे। वो पिछले 2 घंटे से मुसलसल चीख चिल्ला रही थी। इसने कमरे में मौजूद लैंप और कुछ शोपीस उठाकर दरवाजे पर मारे, जो छनाके से टूट गए। इसके गले में खराशें पड़ गई थी, लेकिन इसकी वहशत में कोई कमी नहीं आ रही थी। कोई है बाहर? मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो अब रोते हुए दरवाजे के साथ लगकर ज़मीन पर बैठ गई। इसका यूनिफॉर्म सिलवटों का शिकार था और बाल बिखरे हुए थे। तभी बाहर कदमों की भारी चाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। दरवाजे का लॉक एक क्लिक की आवाज़ के साथ खुला। जुलेखा तेज़ी से पीछे हटी। दरवाज़ा खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। ये जैन खानज़ादा था। इसने स्याह शलवार कमीज़ पहन रखी थी, बाजू आधे फोल्ड थे और इसके चेहरे पर एक ऐसा सिफाकाना सुकून था जो जुलेखा को अंदर तक खौफजदा कर गया। इसे देखते ही जुलेखा के अंदर जैसे दोबारा जान आ गई। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हुई और हिस्टेरिकल अंदाज में चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे बाबा तुम्हें बहुत पैसे देंगे, बस मुझे जाने दो। तुम शक्ल से ही कोई गुंडे लगते हो। अगर मेरे बाबा को पता चला ना कि तुमने मुझे छुआ भी है, तो कितना शोर करती हो तुम। जैन की गर्जदार लेकिन ठहरी हुई आवाज़ ने जुलेखा के अल्फाज को बीच में ही काट दिया। इसने पीछे मुड़कर दरवाजे पर खड़े अपने गार्ड्स को देखा, जिसके हाथ में एक खंजर था। इसकी ज़बान काट दो, मुझे अपने घर में इतना शोर पसंद नहीं। जैन ने इंतहाई आम से अंदाज में कहा, जैसे किसी सब्जी काटने का हुक्म दे रहा हो। जुलेखा का सांस वहीं रुक गया। इसकी आंखें हैरत और शदीद खौफ से फैल गईं। क्या? नहीं। इसके मुंह से हकलाते हुए बमुश्किल ये अल्फाज निकले, इससे पहले कि वो खौफ से फिर से चीखती। जैन अपने लंबे कदम उठाता हुआ चंद ही लम्हों में इसके बिल्कुल करीब आ गया। वो इतना करीब था कि जुलेखा को इसके महंगे परफ्यूम और तंबाकू की मिलीजुली खुशबू महसूस होने लगी। जुलेखा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसकी पीठ पहले ही दीवार से लगी हुई थी। जैन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और नहायत बेदर्दी से जुलेखा के जबड़े को अपनी मजबूत उंगलियों में दबोच लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि जुलेखा की आंखों से बेसाख्ता आंसू छलक पड़े। जैन ने अपना चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। इसकी गर्म सांसें जुलेखा के कांपते हुए चेहरे से टकरा रही थीं। अगर इस ज़बान से एक और लफ्ज़ निकला ना, लड़की, तो कसम है मुझे, मैं सच में इसे काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। जुलेखा ने नफ़ी में सर हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैन की गिरफ्त की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो सिर्फ हिचकियाँ ले रही थी। आंसू इसके गालों से फिसलकर जैन की उंगलियों को भिगो रहे थे। तुम्हारा बाप। जैन की आंखों में एक पागलपन और नफरत की आग जल रही थी। तुम्हारा बाप बहुत कहानियाँ सुनाता है ना तुम्हें अपनी ताकत की। इसने कभी नहीं बताया कि इसने किसकी पीठ में खंजर घोंपा था। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, जुलेखा ने डरते डरते टूटे हुए लफ्ज़ों में कहा। जैन ने एक तंजिया और भयानक कहका लगाया। इसने जुलेखा का चेहरा झटके से छोड़ा, जिससे वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। अच्छे इंसान। जैन ने अपने हाथ आपस में रगड़े और जुलेखा के गिर्द एक चक्कर लगाया, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को जांच रहा हो। इस अच्छे इंसान ने मेरी दुनिया उजाड़ी थी और अब मैं इसकी दुनिया उजाड़ूंगा। और इसकी दुनिया तुम हो जुलेखा, इसकी इकलौती और लाडली बेटी। तुम मुझे मारना चाहते हो? जुलेखा ने ज़मीन पर बैठे बैठे अपने आंसू साफ करते हुए हिम्मत जमा करके पूछा, मारना? जैन इसके सामने घुटनों के बल बैठा, इसकी आंखों में झांकते हुए। मौत तो बहुत आसान चीज़ है मेरी जान। मार कर तो मैं तुम्हें इस तकलीफ़ से आज़ाद कर दूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि तुम रोज़ मुझसे मौत की भीख मांगोगी और मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। जुलेखा को लगा जैसे इसके गिर्द मौजूद हवा ख़त्म हो गई हो। इस शख्स की आंखों की वहशत इसे बता रही थी कि वो जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। तुम एक दरिंदे हो,
زلیخا کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ زین کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زلیخا کے الجھے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ زلیخا نے کراہت سے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ ہاں، میں درندہ ہوں، زین نے سکون سے کہا، اور اب سے یہ درندہ تمہاری قسمت کا مالک ہے۔ اس کمرے میں، اس حویلی میں، حتیٰ کہ اس شہر میں کوئی ایسا خدا کا بندہ نہیں جو تمہیں زین خانزادہ کے قہر سے بچا سکے۔ اپنا یہ رونا دھونا بند کرو اور اپنی اس نئی جہنم میں رہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اب تمہارا یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ تمہارا جنازہ ہوگا۔ یہ کہہ کر زین کھڑا ہوا اور بغیر مڑ کر دیکھے بھاری قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک بار پھر زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور لاک لگنے کی آواز آئی۔ زلیخا اکیلی اس تاریک کمرے کے فرش پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھی جسے ایک ایسے شکاری نے قید کر لیا تھا جس کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زلیخا کو اس تاریک کمرے میں روتا بلکتا چھوڑ کر زین خانزادہ جب اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے بھاری قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے کھڑکی کا پردہ سرکایا اور باہر پھیلی سیاہ رات کو گھورنے لگا۔ زلیخا کے آنسوؤں نے اسے پگھلایا نہیں تھا، بلکہ اس کے سینے میں دفن اس پرانی اور خوفناک آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے سگار اٹھایا، اسے سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ دھوئیں کے ان مرغولوں کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پر وہ تلخ سیاہ اور خون میں لتھڑی ہوئی یادیں چلنے لگیں جنہیں وہ چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے پیچھے کی طرف گھما اور اسے اس دور میں لے گیا جب حویلی میں قہقہے گونجتے تھے اور رشتوں میں بظاہر محبت کا رنگ تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب زین خانزادہ کی عمر محض 15 سال تھی۔ اس کا خاندان شہر کے معزز ترین اور امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ زین کے والد ابراہیم خانزادہ ایک درویش صفت، رحم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ پورے خاندان کے سربراہ تھے اور خاندانی جائیداد و کاروبار کے واحد وارث تھے، لیکن ان کے دل میں اپنے سوتیلے بھائی قاسم خانزادہ کے لیے اتنی ہی محبت تھی جتنی کسی سگے بھائی کے لیے ہو سکتی ہے۔ ابراہیم اکثر قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہتے، قاسم، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، یہ جائیداد، یہ حویلی، یہ کاروبار، سب پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ تم بس میرے ساتھ کھڑے رہو، ہم مل کر اس خاندانی وقار کو مزید بلندیوں تک لے جائیں گے۔ قاسم بظاہر تو سر جھکا کر فرما برداری سے کہتا، جی بڑے بھائی جان، آپ میرے سر کا تاج ہیں، جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ابراہیم پیٹھ پھیرتے، قاسم کی آنکھوں میں لالچ، بغض اور حسد کے سائے گہرے ہو جاتے۔ قاسم کی رگوں میں اس مفاد پرستی اور نفرت کا زہر کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں یعنی ابراہیم خانزادہ کی سوتیلی ماں نے اتارا تھا۔ وہ ایک شاطر عورت تھیں جو کبھی اس بات کو ہضم نہیں کر پائی تھیں کہ ان کے شوہر نے اپنی ساری جائیداد پہلی بیوی کے بیٹے ابراہیم کے نام کر دی تھی اور قاسم کو ابراہیم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اکثر ماں بیٹی کی سرگوشیاں حویلی کے کونے میں گونجتیں۔ قاسم، کب تک اس ابراہیم کے ٹکڑوں پر پلو گے؟ اس کی ماں زہر خند لہجے میں کہتی، یہ ساری جائیداد، یہ رتبہ تمہارا ہے، تم اس حویلی کے اصل وارث ہو۔ ابراہیم تو سوتیلا ہے، جب تک وہ اور اس کی اولاد اس حویلی میں سانس لے رہے ہیں، تم اور تمہاری بیٹی زلیخا ہمیشہ ایک سائڈ پر رہو گے، تمہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہنا پڑے گا۔ قاسم اپنی مٹھیاں بھینچ کر جواب دیتا، جانتا ہوں ماں جی، میرا خون کھولتا ہے جب میں اسے اس حویلی کے تخت پر بیٹھے دیکھتا ہوں۔ اس کا وہ مغرور بیٹا زین اور وہ لاڈلی بیٹی حوریہ پورے گھر میں ایسے پھرتے ہیں جیسے کسی بادشاہ سلامت کی اولاد ہو۔ میں ایک دن ان سب کو اس حویلی سے باہر نکال پھینکوں گا، بس مجھے صحیح وقت کا انتظار ہے۔ وقت آتا نہیں قاسم، لانا پڑتا ہے، اس کی ماں نے سرد لہجے میں مشورہ دیا تھا، اور قاسم نے اس مشورے کو اپنے دل و دماغ پر
نقش کر لیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، قاسم کی نفرت وقت کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک جنون میں بدلتی گئی۔ ابراہیم کے دو ہی بچے تھے، زین جو اپنے باپ کی طرح نڈر اور پرکشش تھا، اور حورین جو زین سے 3 سال چھوٹی، نہایت معصوم اور پورے گھر کی جان تھی۔ قاسم کی ایک ہی بیٹی تھی زلیخا، جو حوریہ کے ساتھ ہی کھیل کر بڑی ہو رہی تھی۔ ابراہیم حوریہ اور زلیخا میں کبھی فرق نہیں کرتے تھے، لیکن قاسم کو یہ برابری بھی ایک احسان لگتی تھی، اور ان کے دل کی نفرت انہیں محبت دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ پھر وہ سیاہ رات آئی جس نے زین خانزادہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اندھیر کر دیا۔ زین ان دنوں اپنی تعلیم کے سلسلے میں شہر سے دور ایک بورڈنگ اسکول میں تھا۔ سردیوں کی ایک یکبستہ رات تھی جب اس کے ہاسٹل کے وارڈن نے اسے نیند سے جگایا۔ وارڈن کے چہرے پر خوف اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زین بیٹا، فوراً گھر فون کرو، تمہاری حویلی سے کال آئی ہے۔ زین کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری طرف ان کے وفادار ملازم کی روتی ہوئی آواز تھی، زین بابا، غضب ہو گیا، حویلی میں آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا، بابا جلدی آ جائیں۔ وہ رات زین نے کیسے گزاری یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ جب وہ اگلی صبح حویلی پہنچا تو وہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ شاندار حویلی جو کبھی کہکوں سے گونجتی تھی، اب سیاہ راکھ اور دھوئیں کا ڈھیر تھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور پولیس چاروں طرف کھڑی تھی۔ زین دیوانہ وار بھاگتا ہوا اندر داخل ہونے لگا تو دو پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میرے بابا اندر ہیں، میری ماں، میری حوریہ اندر ہے، مجھے جانے دو، وہ وحشیوں کی طرح چیخ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ تبھی قاسم روتا ہوا اس کی طرف آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ قاسم کے کپڑوں پر بھی سیاہی لگی ہوئی تھی اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، میرے بچے، میرے زین، ہم لٹ گئے، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، میں انہیں نہیں بچا سکا۔ زین، آگ اتنی بھیانک تھی کہ میں اپنے بھائی تک نہیں پہنچ سکا، قاسم ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زین اپنے چچا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس دن اس حادثے میں اس کے والد، والدہ اور اس کی جان سے پیاری بہن حوریہ زندہ جل کر انتقال کر گئے۔ حیرت انگیز طور پر حویلی کے جس حصے میں قاسم اور اس کی فیملی یعنی اس کی بیوی اور بیٹی زلیخا سو رہے تھے، وہ آگ کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ رہا تھا۔ بظاہر اسے ایک شارٹ سرکٹ کا نام دیا گیا اور فائل بند کر دی گئی۔ جنازے اٹھ گئے، رسمیں پوری ہو گئیں۔ زین کئی مہینوں تک صدمے میں رہا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا، اسے حوریہ کی چیخیں سنائی دیتی۔ اس کڑے وقت میں قاسم چچا نے بظاہر ایک سگے باپ سے بڑھ کر اسے حوصلہ اور تسلی دی۔ تو اکیلا نہیں ہے زین، جب تک تیرا چچا زندہ ہے تجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، قاسم اسے گلے لگا کر کہتا، اور زین جو اندر سے ٹوٹ چکا تھا اپنے چچا کی ان جھوٹی تسلیوں کو سچ مان کر ان کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ کئی سال بعد وقت گزرنے کے ساتھ زین بڑا ہوتا گیا۔ اس نے نہ صرف اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا بلکہ اپنی ذہانت اور محنت سے اسے کئی گنا بڑھا دیا۔ قاسم بھی بزنس میں اس کے ساتھ تھا، لیکن زین نے کبھی اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اصل باس کون ہے۔ پھر ایک دن قدرت نے قاسم کے چہرے سے وہ نقاب کھینچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب زین ایک بزنس ٹرپ سے وقت سے پہلے واپس آ گیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ سیدھا قاسم چچا کے کمرے کی طرف گیا تاکہ انہیں اپنے آنے کی اطلاع دے سکے۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر سے روشنی آ رہی تھی اور قاسم کسی سے فون پر انتہائی غصے میں بات کر رہا تھا۔ زین دروازہ دھکیلنے ہی لگا تھا کہ قاسم کے الفاظ نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ بکواس بند کرو اپنی، قاسم فون پر چیخ رہا تھا۔ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ مجھ سے مزید پیسوں کی امید مت رکھنا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے بلیک میل کر لو گے؟ تم بھول رہے ہو کہ 10 سال پہلے وہ آگ تم نے لگائی تھی۔ میرے کہنے پر اگر تم نے زبان کھولی تو تم بھی اسی آگ میں جلو گے۔ زین کی سانسیں رک گئیں۔ اس کا دل سینے میں اتنے زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ قاسم کی آواز پھر ابھری، ابراہیم اور اس کی بیوی کو تو
میں نے उसी रात रास्ते से हटा दिया था। मुझे क्या पता था कि वो लोंडिया हुरिया भी इनके कमरे में सो रही होगी। खैर जो हुआ सो हुआ, मैंने अपने रास्ते का कांटा निकाल दिया। अब इस जैन के बच्चे को भी जल्द ही किसी हादसे का शिकार बना दूंगा, फिर ये सारी सल्तनत कासिम खानज़ादा की होगी, समझे तुम? आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। फ़ोन कटने की आवाज़ आई। दरवाजे के बाहर खड़े ज़ैन खानज़ादा के पैरों तले से जैसे पूरी ज़मीन खिसक गई थी। 10 साल का वो ज़ख्म जो बामुश्किल भरा था, एक ही झटके में उधड़ गया और इसमें से खून रिसने लगा। इसके जहन में अपने बाप का मुस्कुराता चेहरा, माँ की मोहब्बत और हुरिया की मासूम हंसी घूम गई, और इन सब के साथ गूंजी वो भयानक आग की आवाज़। मेरे चचा, मेरे बाप के कातिल! ज़ैन के लबों से बेसाख्ता एक सरगोशी निकली। इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके दिल पर तेज़ धार खंजर चला दिया हो। उस दिन ज़ैन खानज़ादा मर गया था। इस मासूम, दुखों के मारे और अपनों पर अंधा एतबार करने वाले लड़के की जगह एक बेरहम सिफाक और पत्थर दिल इंसान ने ले ली थी। इसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो खामोशी से उल्टे कदमों वहाँ से वापस लौट आया। वो कासिम को फ़ौरन मार सकता था, अपने हाथों से इसका गला दबा सकता था, लेकिन नहीं। वो जानता था कि मौत तो एक पल की होती है। कासिम को वो दर्द देना था जो इसने जैन को दिया था। कासिम ने इसका पूरा ख़ानदान, इसकी बहन छीनी थी। जैन अपने कमरे में आया, आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी सुर्ख होती आंखों में देखकर इसने एक कसम खाई। कासिम खानज़ादा, तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़, मेरी बहन छीनी है। तुमने धोखे से मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। अब मैं तुम्हें सामने से वार करूँगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम्हारी इकलौती बेटी ज़ुलेखा है। तुमने मेरी बहन को आग में जलाया था। मैं तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी को एक ऐसी आग बनाऊँगा कि तुम तड़पोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन मैं तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। उस दिन से ज़ैन खानज़ादा के सीने में इंतकाम की एक ऐसी आग भड़की थी जिसे कोई समंदर नहीं बुझा सकता था। इसने बाकायदा मनसूबाबंदी की, कासिम को बिजनेस में उलझाया, इसकी सारी ताकत को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाटा, और जब कासिम को महसूस होने लगा कि वो उड़ान भर रहा है, तब जैन ने इसके पर काट दिए। और इस इंतकाम की सबसे बड़ी और आखिरी कड़ी थी जुलेखा का अगवा। जैन का सिगार उंगलियों के बीच जलते जलते ख़त्म हो चुका था। इसने सिगार का टुकड़ा एश ट्रे में फेंका और एक गहरी सांस ली। तुम इस आग का पहला शोला हो जुलेखा, जैन ने अंधेरे में बुड़बुड़ाते हुए कहा। तुम्हारे बाप के गुनाहों का बोझ अब तुम्हारे नाजुक कंधों को उठाना पड़ेगा। ये खानज़ादा का इंसाफ है। इसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सिफाक सी चमक थी जो ये ऐलान कर रही थी कि कासिम खानज़ादा की तबाही का खेल अब बाकायदा शुरू हो चुका है। रात का पिछला पहर था जब जैन खानज़ादा के फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। स्क्रीन पर कासिम चचा का नाम झलक रहा था। जैन के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। इसने निहायत इत्मीनान से सिगार का एक लंबा कश लिया और फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से कासिम की आवाज़ में बौखलाहट और गुस्सा दोनों नुमायाँ थे। ज़ैन, ये तुमने क्या किया? ज़ुलेखा कहाँ है? मैं जानता हूँ इसे तुमने उठाया है। इसे फ़ौरन घर भेज दो, वरना क्या चचा जान? जैन ने सर्द लहजे में इसकी बात काटी। वरना आप क्या करेंगे? वही जो 10 साल पहले किया था। मुझे भी किसी हादसे का शिकार बना देंगे। कासिम का सांस जैसे रुक गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि जैन इतनी खुल्लम खुला बात करेगा। जैन, तुम जज्बात में आकर गलत कदम उठा रहे हो। जुलेखा तुम्हारी बहनों जैसी है, वो मासूम है। इसका इस सारे मामलात में कोई कसूर नहीं। हमारी लड़ाई में एक बच्ची को मत घसीटो। कसूर? जैन की आवाज़ में अचानक एक गर्ज पैदा हुई। कसूर तो मेरी छोटी बहन हुरिया का भी नहीं था चचा जान। वो तो सिर्फ 7 साल की थी। इसने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इसे इसकी माँ के साथ जिंदा चला दिया? क्या इस वक्त आपको इसकी मासूमियत याद नहीं आई थी? जैन, वो एक इत्तफाक था, वो शॉर्ट सर्किट था। कासिम ने हिकलाते हुए झूठ बोलने की कोशिश की। बस कीजिए, जैन धाड़ा। अपने गंदे झूठ से फ़िज़ा को मज़ीद आलूदा मत करें। मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूँ, जिसमें आप
फ़ख्र से एतराफ़ कर रहे थे कि आपने मेरे बाप को रास्ते से हटाया। अब सुने, ज़ुलेखा मेरे पास है और वो तब तक मेरे पास रहेगी जब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं हो जाता। ज़ैन, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। कासिम अब मिनतों पर उतर आया था। पाँव पड़ने का वक्त गुजर गया कासिम खानज़ादा, अब वक्त हिसाब का है। यह कहकर जैन ने फ़ोन काट दिया और इसे मेज़ पर पटक दिया। दूसरी तरफ हवेली के इसी तारीक कमरे में जुलेखा खौफ से निढाल थी। जब जैन कमरे में दाखिल हुआ तो वह भागकर इसके कदमों में गिर गई। इसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे जाने दे, मेरा क्या गुनाह है? इसने जैन की टांग पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपको जो बदला लेना है मेरे बाबा से लें। मुझे क्यों यहाँ कैद किया है? मेरी इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? जैन ने इसे हकारत से देखा और अपना पैर पीछे खींच लिया। इज्जत? तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत, मेरा गरूर, मेरा पूरा ख़ानदान राख कर दिया। तुम्हें अपनी इज्जत की फ़िक्र है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती थी। ज़ैन भाई, ज़ुलेखा ने सिसकते हुए कहा। भाई मत कहो मुझे। ज़ैन ने इसका जबड़ा दबोच कर इसे ऊपर उठाया। तुम्हारे बाप के खून का एक एक कतरा मेरे लिए जहर है। और याद रखना, यहाँ से तुम्हारी रिहाई की सिर्फ एक ही कीमत है और वो कीमत तुम्हारा बाप अदा करेगा। जब तक वो नहीं आता तुम इसी कमरे की जीनत बनी रहोगी। जुलेखा की हिम्मत जवाब दे गई और वह फर्श पर ढेर होकर सिसकियां लेने लगी। जैन के पत्थर दिल पर इन सिसकियों का कोई असर नहीं हुआ। कासिम खानज़ादा से मज़ीद सब्र नहीं हो सका था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो जैन की हवेली के सामने आ रुका। वो दीवाना वर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ जैन हॉल में मौजूद सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ैन, मेरी बेटी कहाँ है? कासिम ने चिल्लाते हुए पूछा। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर रात भर की बेख्वाबी वासिया थी। ज़ैन ने इत्मीनान से अखबार तह किया और सर उठाकर अपने चचा को देखा। आइए कासिम चचा, मैं जानता था आपकी बेचैनी आपको ज़्यादा देर घर नहीं बैठने देगी। बकवास बंद करो, मुझे जुलेखा से मिलना है अभी। और इसी वक्त कासिम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ैन के मुसल्लह गार्ड्स ने इसे रोक दिया। इतनी जल्दी क्या है? ज़ैन खड़ा हुआ और सुस्त कदमों से चलता हुआ कासिम के सामने आ खड़ा हुआ। पहले सौदा तो तय कर लें। कैसा सौदा? कासिम ने गुस्से से पूछा। ज़ैन के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट फैली। सौदा बहुत सादा है। अगर तुम अपनी बेटी की सलामती चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत और बाइज़्ज़त इस घर से निकले, तो तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस के सामने जाना होगा और अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करना होगा। तुम्हें कबूल करना होगा कि 10 साल पहले मेरे बाप के घर में आग तुमने लगवाई थी। तुम्हें अपने जुर्म की गिरफ्तारी देनी होगी। कासिम का रंग जर्द पड़ गया। तुम पागल हो गए हो ज़ैन? तुम चाहते हो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारूं? तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अपनी बाकी ज़िंदगी मेरी कैद में गुजारे? ज़ैन ने पलक झपकाए बगैर पूछा। फैसला आपका है। या तो अपनी आज़ादी मुंतखब कर लें या अपनी बेटी की ज़िंदगी। मैं ये नहीं कर सकता ज़ैन, कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। कासिम की आवाज़ लर्ज़ने लगी। वो जितना अपनी बेटी से प्यार करता था, उतना ही अपनी जान और दौलत से भी प्यार करता था। कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। जैन की आवाज़ में हतमीपन था। मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे दे रहा हूँ। कल इसी वक्त तक अगर तुमने पुलिस स्टेशन जाकर एतराफ़ जुर्म नहीं किया तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी। ज़ैन, तुम इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते, कासिम ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। मैं वही कर रहा हूँ जो आपने सिखाया था। ज़ैन ने घड़ी की तरफ देखा। वक्त शुरू हो चुका है। चचा जान, अब यहाँ खड़े रहकर वक्त ज़ाया मत करें। जाइए और सोच लीजिए कि आपको क्या ज़्यादा प्यार है, अपनी अना या अपनी बेटी। कासिम शिकस्त खोरदा कदमों के साथ पीछे हटा। इसकी नज़रें ऊपर वाले कमरे की तरफ गईं, जहाँ इसे यकीन था कि जुलेखा कैद है, लेकिन जैन के गार्ड्स की मौजूदगी ने इसे बेबस कर दिया। वह बोझा दिल के साथ हवेली से बाहर निकल गया। जैन ऊपर गया और जुलेखा के कमरे का दरवाज़ा खोला। जुलेखा कमरे में दुबकी बैठी थी। इसे देखकर इसने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, क्या बाबा आए थे? क्या वो मुझे लेने आए थे? जैन ने इसे गहरी नज़रों से देखा, जिसमें नफ़रत के साथ साथ अब एक अजीब सा दुख भी था।
हाँ, तुम्हारे बाबा आए थे, लेकिन इन्हें तुमसे ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। मैंने इन्हें एक मौका दिया है तुम्हें बचाने का। अब देखते हैं कि वो कितने अज़ीम बाप साबित होते हैं। ज़ुलेखा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो ज़रूर मुझे बचा लेंगे। उम्मीद अच्छी चीज़ है ज़ुलेखा, ज़ैन ने मुड़ते हुए कहा। काश कि तुम्हारी ही उम्मीद कल तक कायम रह सके। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। ज़ैन राहदारी में खड़ा लंबी सांस लेने लगा। इसे लगा था कि कासिम को तड़पता देखकर इसे सुकून मिलेगा, लेकिन ज़ुलेखा की मासूम आंखें इसे बार बार अपनी मासूम बहन हुरिया की याद दिला रही थी। इंतकाम की इस फसाद पर मोहरे बिछ चुके थे, लेकिन दिलों की जंग अभी बाकी थी। 24 घंटे की मोहलत ख़त्म होने में अभी कुछ ही वक्त बाकी था जब जैन के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक बार फिर कासिम खानज़ादा का नाम चमक रहा था। जैन ने एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठा लिया। जैन, दूसरी तरफ से कासिम की थकी हुई और बज़ाहिर हारी हुई आवाज़ आई। मैं हार गया जैन, तुम जीत गए। एक बाप अपनी औलाद की ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं थाने के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्तें हारने वाले नहीं लगाते कासिम चचा, जैन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। ये शर्त नहीं, बल्कि एक बाप की इल्तजा है। कासिम की आवाज़ में एक मसनूई दुख था। पहले मेरी सुलेखा को बाहिफाजत घर पहुंचा दो। जैसे ही वो घर की दहलीज पार करेगी, मेरी बीवी मुझे फ़ोन करके इत्तला देगी और इसी लम्हे में अंदर जाकर इंस्पेक्टर के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लूँगा। मैं वादा करता हूँ, मुझे बस अपनी बेटी की सलामती का यकीन चाहिए। जैन चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। इसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी, लेकिन फिर इसे लगा जैसे इसके सीने पर रखा बरसों पुराना बोझ हल्का हो गया हो। कासिम का सरेआम अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, जेल की सलाखों के पीछे सड़ना और दुनिया के सामने जलील होना, यही तो वो चाहता था। इसने अपने माँ बाप और बहन के कातिल को झुकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, जैन ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। आधे घंटे में जुलेखा तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, और याद रखना, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो अगली बार मैं मोहलत नहीं दूंगा। फ़ोन बंद करके जैन सीधा जुलेखा के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खुला तो जुलेखा इस बेमामूल सहम कर दीवार के साथ लग गई। चलो उठो, जैन ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हारे बाप ने सौदा मंजूर कर लिया है। तुम आज़ाद हो। मेरे गार्ड्स तुम्हें घर छोड़ आएंगे। जुलेखा की आंखों में पहले हैरत और फिर बेयकीनी की चमक उभरी। इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बगैर कोई लफ्ज़ कहे कांपती टांगों के साथ तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, जैसे इसे डर हो कि जैन अपना इरादा न बदल ले। जैन खड़ा इसे जाते देखता रहा। इसे लगा कि अब शायद इसके अंदर की वो आग बुझ जाएगी जो पिछले 10 सालों से इसे जला रही थी। 2 घंटे गुजर चुके थे। जैन अपने स्टडी रूम में बैठा टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए था, जहां इसे किसी भी लम्हे कासिम खानज़ादा की गिरफ्तारी की ब्रेकिंग न्यूज़ का इंतज़ार था। इसके पुलिस ने ज़राए ने भी अब तक किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की थी। बेचैनी के मारे जैन ने कासिम का नंबर मिलाया। फ़ोन फ़ौरन उठा लिया गया। कहाँ हो तुम? जैन ने गुस्से को दबाते हुए पूछा। दूसरी तरफ से कासिम का एक तवील और भयानक कहका गूंजा। ये हंसी सुनकर जैन के माथे की रगें तन गई। जैन, मेरे भतीजे, कासिम जहरखुंद लहजे में बोला। तुम बिल्कुल अपने बाप इब्राहिम की तरह बेवकूफ़ और जज्बाती हो। तुमने क्या सोचा था मैं कासिम खाजादा जेल जाऊंगा, वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और इस सल्तनत को छोड़कर? तुमने वादा किया था कासिम। जैन की आंखों में खून उतर आया। वादे तो टूटने के लिए ही बनते हैं मेरे बच्चे, कासिम ने तमसखर उड़ाते हुए कहा। मुझे बस अपनी बेटी को तुम्हारे चंगुल से निकालना था। वो घर आ चुकी है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने पुलिस कमिश्नर को खरीद लिया है, तुम जो चाहो कर लो। कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। अब इस खेल का बादशाह मैं हूँ। फ़ोन कट गया। जैन के हाथ में पकड़ा मोबाइल फ़ोन पूरी कुव्वत से सामने शीशे की मेज़ पर दे मारा, जो एक ज़ोरदार चनाके से चकनाचूर हो गई। कासिम, जैन की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। वह गुस्से से भरा हुआ कमरे में चक्कर काटने लगा। इसने कमरे में मौजूद लैंप, किताबें, डेकोरेशन पीसीस उठा उठा कर दीवारों पर मारने शुरू कर दिए। धोखा, एक बार फिर धोखा। कासिम ने इसकी शराफत और इसके दिए गए मौके का मजाक उड़ाया था। कमरे से आने वाली टूट फूट की आवाज़ें सुनकर फारस
تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ زین ہانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ زین کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ فارس نے آگے بڑھ کر زین کو کندھوں سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا فارس، اس کمینے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ زین دہڑا، وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ فارس نے اسے زبردستی صوفے پر بٹھایا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، زین میری بات سنو، تم اپنی انرجی اور اپنا وقت ایک غلط جگہ ویسٹ کر رہے ہو۔ میں تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ قاسم تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ظالم اور شفاق شخص ہے۔ اس انسان نے تو اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ تم غصے میں زلیخا کو جان سے مار سکتے ہو، پھر بھی اس نے سودا توڑ دیا۔ جو انسان اپنی اولاد کا سگا نہیں، وہ کسی کا کیا سگا ہوگا؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا فارس، زین مٹھیاں بھینچتے ہوئے بڑبڑایا۔ زین خدا کے لیے اس انتقام کے خیال کو دل سے نکال دو، فارس نے نرمی مگر دردمندی سے سمجھایا۔ تم نے اسے ڈرا دیا ہے، زلیخا کو اغوا کر کے تم نے اس کی اوقات دکھا دی ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ قاسم کو ایسی عبرت ناک سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تم اپنے آپ کو اس آگ میں مزید مت جلاؤ، تمہارے ماں باپ اور حریہ کی روح کو اس طرح سکون نہیں ملے گا۔ لیکن زین کے دل کی تڑپ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ فارس کی باتیں اس کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، اس کے گھر سے اٹھتے ہوئے شعلے اور اس کے چچا کی مکروہ ہنسی۔ اللہ کی عدالت پر اسے یقین تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان آج اسی دنیا میں انصاف چاہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، بظاہر پرسکون، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، فارس جا چکا تھا اور زین اکیلا اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے ایک خاص مخبر کی آواز آئی، باس، خبر پکی ہے، قاسم خانزادہ اپنی فیملی یعنی بیوی اور بیٹی زلیخا کو لے کر ملک سے فرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ جیٹ بک کروایا ہے اور وہ ابھی ہائی وے سے ایئرپورٹ کی طرف نکلے ہیں۔ ان کا ارادہ ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہونے کا ہے۔ زین کی آنکھوں میں ایک خطرناک اور خونخوار چمک ابھری۔ وہ کہیں نہیں جائیں گے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے الماری کھولی، اپنی لوڈڈ گن نکالی اور اسے بیلٹ میں اڑس لیا۔ اس کی چال میں ایک ایسا عزم تھا جسے کوئی دیوار، کوئی رشتہ نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور 3 کالے رنگ کی گاڑیاں حویلی سے طوفان کی طرح باہر نکل گئیں۔ شہر سے باہر جانے والے سنسان ہائی وے پر قاسم کی بلٹ پروف لینڈ کروزر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ قاسم پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنی بیوی کو تسلیاں دے رہا تھا، جبکہ زلیخا خوفزدہ سی ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ فکر مت کرو، ہم بس ایئرپورٹ پہنچنے والے ہیں، زین میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اس کی مسکراہٹ اس وقت جم گئی جب اچانک پیچھے سے آنے والی 2 گاڑیوں نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور ایک دم سامنے آ کر بریک لگا دی۔ قاسم کے ڈرائیور نے ہڑبڑا کر بریک دبائی، گاڑی کے ٹائر سڑک پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک خوفناک آواز کے ساتھ رکے۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور گاڑی کو ریورس کرتا، ایک تیسری گاڑی نے پیچھے سے ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈرائیور، گاڑی بھگاؤ، قاسم بکھلا کر چلایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ باہر موجود زین کے گارڈز نے جدید رائفل سے گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کر دی، جس سے گاڑی زمین پر بیٹھ گئی۔ قاسم کی سیکیورٹی گارڈز نے کچھ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور فوراً ہی غیر مسلح کر دیے گئے۔ اندھیرے کو چیرتی ہوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں زین خانزادہ چلتا ہوا قاسم کی گاڑی کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر موت کا سایہ تھا۔ اس نے گن کے بٹ سے گاڑی کا شیشہ توڑا اور اندر سے چیختے چلاتے قاسم کو کولر سے پکڑ کر باہر سڑک پر کھینچ لیا۔ بابا، بابا کو چھوڑ دو، زین پلیز۔ گاڑی کے اندر سے زلیخا کی دلخراش چیخیں ابھری، لیکن زین کے گارڈز نے اسے اور اس کی ماں کو گاڑی سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ زین نے قاسم کو سڑک پر دھکا دیا، جس سے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا غرور، اس کی مکاری سب خاک میں مل چکی تھی۔ قاسم کانپ رہا تھا۔ زین مجھے مارنا مت، میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے باپ کا بھائی۔ قاسم گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگا۔ میرے باپ کا بھائی؟ زین نے اپنی گن کا رخ قاسم کے ماتھے کی طرف کر دیا۔ اس رات میرے باپ کا بھائی کہاں تھا جب وہ آگ میں جل کر راکھ ہو رہا تھا؟ تم نے میری معصوم بہن کو جلا دیا قاسم، اور آج تم نے میرے رحم کا، میری دی گئی مہلت کا مذاق اڑایا۔ تم نے سوچا تم مجھے بیوقوف بنا کر بھاگ جاؤ گے،
मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। जैन, सब कुछ ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। जुलेखा की खातिर कासिम रोते हुए जैन के पैरों की तरफ झुकने लगा। तुम्हें तो अपनी बेटी की इज्जत और जान की परवाह भी नहीं थी। तुमने तो इसे भी मेरे पास छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कासिम खानज़ादा, ये जैन खानज़ादा का इंसाफ है और ये आखिरी है। नहीं, कासिम चीखा और साथ ही गाड़ी के अंदर से जुलेखा की दिल फाड़ देने वाली चीख गूंजी, लेकिन जैन की उंगली ने ट्रिगर दबा दिया। दो गोलियां रात की तारीकी और खामोशी को चीरती हुई कासिम के सीने और माथे में पेवस्त हो गई। कासिम का जिस्म एक झटके से पीछे की तरफ गिरा और इसकी खुली आंखों में मौजूद खौफ हमेशा के लिए मंशबंद हो गया। जैद ने अपनी गन नीचे की। इसके चेहरे पर कासिम के खून के चंद छींटे पड़े थे। इसने एक नज़र अपने चचा की लाश पर डाली, फिर गाड़ी में बैठी सुलेखा की तरफ देखा जो सदमे से बेहोश हो चुकी थी। इंतकाम की आग बुझ चुकी थी, लेकिन जैन को महसूस हुआ कि इसके दिल में वो सुकून नहीं था जिसकी इसे तलाश थी। लाश के पास खड़ा जैन खानज़ादा आज से पहले ज़्यादा तनहा और उदास था। कासिम खानज़ादा की मौत को गुजरे हुए एक हफ्ता बीत चुका था। जैन ने सोचा था कि अपने बाप और भाई बहन के कातिल को अपने हाथों से मौत के घाट उतारने के बाद इसकी रूह को वो सुकून मिल जाएगा जिसकी इसे पिछले 10 सालों से तलाश थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंतकाम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन हवेली का सन्नाटा पहले से ज़्यादा भयानक लगने लगा था। जैन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो जब भी आंखें बंद करता इसे कासिम के खून में लुथड़े चेहरे से ज़्यादा सुलेखा की वो दिलखराश चीख सुनाई देती जो इसने गोली चलने के बाद मारी थी। सुलेखा का मासूम खौफज़दा और आंसुओं से भीगा चेहरा बार बार इसके जहन के पर्दे पर उभरता और इसके दिल के अंदर तक छिलनी कर देता। जैन को शिद्दत से यह एहसास खाया जा रहा था कि इंतकाम की इस अंधी आग में इसने एक और हंसता खेलता घर चला दिया था। कासिम एक जालिम और सिफाक मुजरिम था, लेकिन जुलेखा वो तो बिल्कुल बेकसूर थी। इस लड़की ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर इसे इतनी बड़ी और भयानक सज़ा क्यों मिली? ये वो सवाल था जो जैन को दिन रात बेसुकून किए हुए था। हर गुजरते दिन के साथ इसके अंदर का कुर्ब बढ़ता जा रहा था। बिलाखिर एक शाम इसकी बेकरारी ने इसे वो करने पर मजबूर कर दिया जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसने गाड़ी की चाबियां उठाई और जुलेखा के घर की तरफ निकल पड़ा। कासिम खानज़ादा का घर, जो कभी अपनी चहल पहल के लिए जाना जाता था, आज किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। घर के मुलाजमीन जैन को देखते ही सहम कर पीछे हट गए। कोई इसे रोकने की हिम्मत न कर सका। जैन भारी कदमों के साथ चलता हुआ सीधा जुलेखा के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा अध खुला था। जैन ने धीरे से दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नीम तारीकी थी। जुलेखा बेड के नीचे ठंडे फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। इसने स्याह लिबास पहन रखा था। बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे और वो इतनी कमज़ोर लग रही थी जैसे इसके अंदर जिंदगी की कोई रमक बाकी ना रही हो। जैन के कदमों की आहट सुनकर इसने धीरे से सर उठाया। इसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ चुके थे और चेहरे की दोदिया रंगत जर्द पड़ चुकी थी। जैन को देखकर इसकी आंखों में अब वो पुराना खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी वैरानी और खालीपन था। जैसे इसे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, जैसे वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हो। जैन के कदम वहीं रुक गए। इस शख्स के सामने जिसने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, आज जुलेखा की इस हालत ने इसका सर नदामत से झुका दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया और इसके सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ जुलेखा की मदम सिसकियों की आवाज़ गूंजती रही। जैन ने गहरी सांस ली। मुझे मुआफ़ कर दो सुलेखा। जैन की आवाज़ में एक अजीब सी टूट-फूट और दर्दमंदी थी। सुलेखा ने हैरत से अपनी सूजी हुई आँखों से इसे देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मगरूर और सिफाक जैन खानज़ादा, जिसने इसके बाप की जान ली थी, आज इसके सामने घुटनों के बल बैठा मुआफ़ी माँग रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे ये अल्फाज तुम्हारे नुकसान पूरा नहीं कर सकते। ज़ैन ने नज़रें झुकाए हुए बात जारी रखी। लेकिन मेरा यकीन करो जुलेखा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ये अंधेरा नहीं लाना चाहता था। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जुलेखा के खुश्क होंठ हिले और इसकी आवाज़ किसी सरगोशी की तरह उभरी। जैन ने सर उठाकर इसकी वीरान आंखों में देखा। मैंने तुम्हारे बाप को मौका दिया था जुलेखा, मैंने इसे एक आखिरी मौका दिया था। अगर चचा उस दिन पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे देते, अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेते और कानून का सामना करते, तो नौबत कभी यहाँ तक न पहुँचती। मैं इन्हें ज़िंदा छोड़ देता, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत, अपनी अना और अपनी आज़ादी को तुमसे ज़्यादा अहमियत दी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया और मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की। इनकी इस मकारी और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन तुम्हारे सामने इन पर गोली चलाना ये मेरा मकसद कभी नहीं था।
میں تمہارے اندر وہ خوف نہیں بھرنا چاہتا تھا جو پچھلے 10 سالوں سے میرے اندر پل رہا تھا۔ زین کی بات سن کر زلیخا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی جھڑی لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو چیرنے لگی۔ زین کو لگا کہ اب زلیخا اس پر چیخے گی، اسے بددعائیں دے گی، اسے قاتل کہے گی، لیکن زلیخا نے جو کہا اس نے زین کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ نہیں زین بھائی، زلیخا نے روتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کیے، آپ مجھ سے معافی مت مانگے، آپ مجرم نہیں ہیں۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زلیخا، میں نے وہ ساری فائلیں، وہ سارے ثبوت دیکھ لیے ہیں جو پولیس کی تفتیش کے بعد سامنے آئے ہیں۔ زلیخا ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی، میرے بابا نے آپ کے خاندان کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں کس منہ سے آپ کو قاتل کہوں؟ انہوں نے دولت کی ہوس میں اپنے ہی بھائی بھابھی کو، اپنی ہی بھتیجی حوریہ کو زندہ جلا دیا تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کا بچپن، آپ کا خاندان، آپ کی ہر خوشی چھین لی تھی۔ زلیخا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور زین کے سامنے جھک گئی۔ میں اپنے باپ کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ زین بھائی، مجھے معاف کر دے، میرے بابا کے گناہوں نے آپ کو وہ درد دیا ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جو بویا وہی کاٹا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، پلیز مجھے میرے باپ کے کیے کی معافی دے دیں۔ ذہن کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر سختی سے بھینچ لیا ہو۔ ایک بیٹی جس کا باپ ابھی مرا تھا، وہ اپنے دکھ کو بھول کر اپنے باپ کے قاتل سے اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ زلیخا کی اس معصومیت، اس کی سچائی نے ذہن کے اندر موجود انتقام کی بچی کچی راکھ کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر زلیخا کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور اسے اپنے سامنے سے اٹھایا۔ نہیں زلیخا، ایسا مت کرو۔ زین کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ اس نے زلیخا کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا، بالکل ویسے جیسے ایک بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دیتا ہے۔ جو گزر گیا وہ ایک بھیانک خواب تھا اور اب وہ خواب ٹوٹ چکا ہے۔ زین نے انتہائی نرم لیکن پرعزم لہجے میں کہا، قاسم خانزادہ کا باپ بند ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری نفرتیں اور وہ ساری آگ بھی بجھ چکی ہے جو ہمارے خاندانوں کو جلا رہی تھی۔ زلیخا سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارے باپ نے مجھ سے میری بہن چھینی تھی، لیکن آج اس لمحے سے تم میری ذمہ داری ہو، تم آج سے تنہا نہیں ہو زلیخا، میں تمہارا سرپرست ہوں۔ زلیخا کی آنکھوں میں ایک دم حیرت اور تشکر کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، لیکن جب تک زین خان زادہ زندہ ہے، اس دنیا کی کوئی بری نظر، کوئی دکھ تم تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے ٹکرائے گا۔ زین کی آواز میں وہی پرانی گرج اور حاکمیت تھی، لیکن اس بار یہ حاکمیت انتقام کے لیے نہیں بلکہ تحفظ کے لیے تھی۔ تم میری حویلی میں میری بہن بن کر پورے وقار اور عزت کے ساتھ رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زلیخا کی ہچکیاں اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ اس نے زین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی وحشت، کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک سچے محافظ کی چمک تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ زین کے دل پر پڑا 10 سالہ پرانا بوجھ آج ہمیشہ کے لیے اتر گیا تھا۔ انتقام نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا، لیکن آج معافی اور ایک نئے رشتے کی بنیاد نے اسے دوبارہ انسان بنا دیا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی شام کی ٹھنڈی ہوا نے کمرے کے حبس کو ختم کر دیا تھا۔ راکھ سے جنم لینے والی ایک نئی زندگی، ایک نئے رشتے اور ایک نئے سکون کا آغاز تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ختم شد۔